पाबंदी है। Hello, hello. Am I audible? Hello. Am I audible? Please let me know. Yes. Okay. So, in this lecture, we are going to talk about the characteristic of restoration period, or the age is also known as the age of Dryden, because Dryden is one of the prominent figure and writer of this period. So, restoration, this is the word which means that you can say restoration itself suggests the meaning of this age. Restore, restore means the act of returning something to its original, or you can say improved condition. That is known as restoration. So here this period is known as the restoration period. The reason is that one thing is that you have the restoration of monarchy. uh, Charles I, who was executed by the government ruled by Oliver Cromwell, and the, you can say, the led by the Puritan leader Oliver Cromwell, and Charles I was beheaded in 1649. And later on, Oliver Cromwell became the Lord Protector of England, and he ruled for 1649 to 1658. Then, for 1 year, his son Richard Cromwell became the, you can say, Lord Protector of England. Lord Protector means, you can say, the post of Prime Minister, like a post of Prime Minister. So, during this period, you can say that monarchy was abolished, means that in place of monarchy, you have the government led by Oliver Cromwell. Then you have during this period, what happens, that Puritans were very orthodox in the sense that they believe that Puritan, it means to purify, means they believe that that during the Renaissance period, what happens, drama, poetry and other forms which are known as the source of entertainment. So they believe that they were very orthodox in their religious thought, and that is why they believe that uh, entertainment sources should be banned. And that is why in 1642 you have the shutdown of theater. Remember this year, shutdown of theater.
So what happens, you cannot perform drama, theater બંધ થઈ ગયા એના કારણે. So uh, the English people who have earlier who have tasted the fruits of Renaissance, they have particularly tasted the fruits of liberty, and they were free to do anything. But in the Puritan period, these things, source of entertainment like drama, were banished. Theaters were completely shut down, and that is the reason that English people who earlier tasted liberty, they were, you can say, bored with this government, and that is why they have welcomed Charles II, who is actually a son of Charles I. And Charles II restored the monarchy in England in 1660, and that marks the beginning of restoration period in English literature. Now, what happens? Charles II actually lived in London. Sorry, he was born in London, but later on, once his father was, you can say, beheaded, he settled down in France, and that is the reason, you can say, he developed the French taste in literature. And of course that he lived in France for more than 15 years, so he developed this literary taste, which you can say French. And that is the reason that you have development of comedy of manners, then you have new kind of drama, particularly in the form of tragedy, heroic tragedy or heroic drama, which are developed during this period. Another thing is that satire become the one of the prominent form of literature during this period. Now, what happens? Charles II, actually, he was born in 1630 and died in 1685. So he ruled. His reigning period is 1660 to 1685, and જે છે 1649 થી લઈને 1651માં છે, he was the king of Scotland, and later on he became a king of England in 1660. અને 1685 સુધી એમને રૂલ કરી, જ્યાં સુધી એમનું મૃત્યુ થયું ત્યાં સુધી. So remember this time period, the reigning period of Charles II, which is 1660 to 1685. બરાબર? તમને આમાંથી પ્રશ્નો પૂછાયેલા છે, જેમ કે ચાર્લ્સ વનનો જે સમયગાળો છે 1625 to 1649, તો એ રેઇનિંગ પીરિયડ છે એમનો. દેન યુ હેવ ઓલિવર ક્રોમવેલ 1649 to 1658. Then you have Richard Cromwell 1658 to 1659. Then you have restoration of monarchy in this period, restoration period. Another thing is that you have the restoration of theater. Theater were shut down. These were opened by Charles II, and that is why you have a restoration of drama in this period. And of course, you can say that during this period, so there are some political, and you can say one of the two disaster occurred during this period. One is the plague of London, another is fire of London. Now you know that we have already talked about plague, which is one of the, you can say, disease which is spread by rats. And earlier, what happens in 1348, during the age of Chaucer, so many people, you can say one third of British people were dead, were died during this period. So again, you can say that in this period, you have 1664, 1664નું વર્ષ છે, જેમાં ગ્રેટ પ્લેગ ઓફ લંડન તરીકે ઓળખાય છે ઘટના. It is, you can say, started in 1664, and it spans during 1665 also. And this is a long series, and you can say this plague becomes one of the epidemics during this period. And it is believed that around 1 lakh people were died during this period only in London. Another thing is that you have the Great Fire of London. તો એ જે ઘટના બની છે, એ ઘટના બની છે 1666માં. અને આ બે ઘટનાઓ છે, એમાંથી તમને પ્રશ્ન પૂછાયેલા છે કે in which year you have great plague of London, or in which year you have Great Fire of London.
So remember that the Great Fire of London was, you can say, one of the fire occurred on Sunday, September 2, and this fire was, you can say, very horrible. That it particularly starts on September 2 Sunday and completed. You can say that horrible effects were seen through Thursday, September 6, 1660. મતલબ કે રવિવારની આગ જે છે લાગેલી હતી એ ગુરુવારના દિવસે જે છે એટલા સુધી છે એ આગ છે લંડનમાં લાગી હતી. And because of this reason, what happens, you have at the time most of the buildings were made of woods. So that is why most of the people suffered during this year. And these two important, you can say, historical, or you can say sociological events which occurred during this period, and both the incidents are very horrible for the people of London. But what happens કે એક આગ લાગી એના કારણે you can say that there is one advantage for England કે લંડન જે સિટી જે છે એનું ડેવલપમેન્ટ છે ફરીથી નવેસરથી જે છે સિટી જે છે એનું ડેવલપમેન્ટ 1666 પછી કરવામાં આવ્યું અને નવા કોન્સેપ્ટ સાથે આખી સિટી છે એ બનાવવામાં આવી. તો રિમેમ્બર ધીસ 2 years જે તમારા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એક છે ધ ગ્રેટ પ્લેગ ઓફ લંડન 1662, ધ ગ્રેટ સોરી 1664, and the another incident is the Great Fire of London, that is in 1666. Now, another important, you can say, movement occurred during this period is in the year 1662. Now, in this year, you have the establishment of Royal Society. Now, what is the meaning of Royal Society? So, Royal Society છે જે task of the Royal Society is to promote science. બરાબર છે. You have Galileo, you have Copernicus, who particularly gave the theory that it is not the earth, it is not the sun, but it is the earth who moves around the sun. તો આ જે છે આ બધી વસ્તુઓ જે છે એ ડેવલપમેન્ટ સાયન્ટિફિક જે એપ્રોચ છે આગળની જે સેન્ચુરીમાં થઈ ગયો છે એ ડેવલપમેન્ટને પ્રમોટ કરવા માટે સ્પેશિયલી છે યુ હેવ ધી એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ ઓફ રોયલ સોસાયટી, જે આગળ જતા મહત્વના જે વર્ક્સ છે અને બીજા જે સાયન્ટિફિક ડેવલપમેન્ટ છે એમાં પોતાનો ફાળો આપે છે. ઓકે, તો રિમેમ્બર ધીસ થિંગ. બીજું છે કે ધીસ પીરિયડ જે છે એમાં મેં તમને કીધું કે 1660નું વર્ષ છે એ મહત્વનું છે. Now, another thing is that you have the importance of human reason and empirical philosophy. જે છે એ જે છે એની શરૂઆત તમે કહી શકો જે આગળ જે તમારી જોડે નિયો ક્લાસિકલ પીરિયડ આવે છે તો એની જે શરૂઆત છે એના રૂટ્સ છે that are seen in this period, that is, you can say, the restoration period. Now what happens કે જે છે restoration period જે છે એમાં sometimes it is known as the neoclassical period જે છે આગળ જતા આવશે તમારી જોડે. તો જે છે એને આપણે ઓગસ્ટન પીરિયડ અથવા તો એજ ઓફ રીઝન પણ કહીએ છીએ. તો એ જે પીરિયડ છે એની પણ આની જે છે 1785 પછીની જે છે એમાં તમે કહી શકો છો કે શરૂઆત જે છે એ થઈ. Now let us talk about the development of literary forms. તો અત્યાર સુધી શું છે, now earlier what happens કે drama was on the, you can say, one of the favorite form during the Elizabethan period, and Shakespeare carried forward this one of the greatest form because he wrote so many tragedies and comedies which were very popular. But now what happens after the Puritan rule, the people feel that the people of England felt that now we should bring a new literary taste. And actually the reason is that the king who was born in who was living in France during that exile, you can say, years, so he himself developed French literary taste, and that is why you have
the writers who are copying from the French literature, and they are particularly developed a French style in the drama. So you have the restoration comedy, you have the restoration uh, drama, and you have heroic tragedy, which is popularized by John Dryden, one of the prominent writer of the age. Another thing is that satire become one of the important form of this period. Now, this is the period which is known as the age of Dryden also. Dryden is one of the prominent writer of this period. Now, what happens? Dryden was actually born in 1631 and died in 1700. And Dryden is, you can say that he is known as one of the prominent writer of this period, but sometimes it is said that he is one of the opportunist, uh, one of the writer who changed the side so many times. તો રેસ્ટોરેશન પીરિયડ જે થયું તો તમારી જોડે ફરીથી જે કેથોલિઝમ જે છે એ એના ઉપર ફરીથી જે છે ફેથ આવે. તો earlier Dryden supported the Puritan government, but later on, what happens when Charles II was restored, Dryden became Catholic. Later on in 1685, what happens? કે કેથોલિક છે એની પછી તમારી જે પ્યુરિટન ગવર્મેન્ટ આવે છે અથવા તો પ્રોટેસ્ટન્ટ ગવર્મેન્ટ આવે છે, then again he changed the side. ફરીથી પાછું જે છે આગળ તમે ગ્લોરિયસ યર્સ જે આવે છે 1688, where you have the one of the bloodless revolution, or you can say glorious revolution, which occurred in 1688. And at the time the king was William of Orange. So again he changed the side, matlab he changed the religion. So આના કારણે he is labeled as one of the opportunistic of this period. And what happens, Dr. Johnson, one of the critic, said about said about Dryden that the faults of Dryden are seen in the faults of Restoration period. And another thing is that કે જે કિંગ છે બદલાતા રહે તો એના પ્રમાણે એમને જે સાઇડ ચેન્જ કરી છે તો એના માટે ડોક્ટર જોન્સન જે છે એ જસ્ટિફાઈ કરે છે કે ઇફ he change Dryden change with the mood of nation. તો પોતે જે છે સાઇડ બદલી છે અને જસ્ટિફાઈ કરે છે. And somehow Dr. Johnson considered one of the greatest writer, and he is the one who called Dryden as the father of English criticism. Forever, because of his work, the essay on dramatic poesy. તો આ જે છે બધા રીઝનના કારણે જે છે એ મહત્વનું જે છે રાઇટર થાય છે Dryden. Another thing is that કે આમાં જે છે તમારી જોડે he saw the three rulers. એક છે ચાર્લ્સ વન, બીજું જે છે ઓલિવર ક્રોમવેલ, અને ત્રીજું જે છે પર્ટિક્યુલરલી તમે કહી શકો કે ચાર્લ્સ ટુ, અને આગળ જતા જે છે વિલિયમ ઓરેન્જ જે છે એ પણ આવે છે. પણ તમે એમાં કહી શકો છો કે જે રૂલિંગ પીરિયડ છે એમાં જે છે ટુ આર ઓફ ડાયનેસ્ટી, એન્ડ અનધર ઇઝ અ period which is known as a revolution period. And he was also influenced by French manners, and you can say the life of people of England was greatly affected by Great Plague in 1664 and 1665. Then you have the Great Fire of London in 1666. તો આ બધી વસ્તુઓ છે. Another thing is that in the year 1668, એટલે કે 1668નું જે વર્ષ છે, that is very important from the net point of view, because in this period Dryden became the poet laureate. Now poet laureate was this is the period where you can say Dryden become the official poet laureate. આગળ જે છે પોએટ લોરેટ હતા એવું નથી કે પોએટ લોરેટ જે છે લોરેટ કોઈ હતું નહીં. But in 1668, Charles II made Dryden official poet laureate of England. તો આ જે છે વસ્તુ તમને વારંવાર એક્ઝામમાં પૂછાઈ છે, તો એના પર ફોકસ કરજો, ધ્યાન રાખજો. Later on, as I've told you, that because of the fire of London,
the entire city of London was rebuilt, and during this period, you can say clearly, one can see the influence of French culture and French literature. And you can say literature appealed more to the head than to heart and reason, you can say. And earlier in the, you can say, Elizabethan period, the focus was on the creativity and imagination. But now the focus is on logic and reason. Okay, so remember this thing. Then you can say that this year 1660 એ લેન્ડમાર્ક છે, એ યર તરીકે ગણી શકાય. બીજું છે કે સ્ટુઅર્ટ ડાયનેસ્ટી જે છે એની જગ્યાએ પહેલી વખત તમારી જોડે જે છે ચાર્લ્સ વન જે છે એ જે છે એના સન ચાર્લ્સ ટુ, he become the king. He was, you can say, he was actually born and brought up in France. તો લિટરરી ટેસ્ટ છે એમાં ફ્રેન્ચ મેનર અને ફ્રેન્ચ લેંગ્વેજનો પણ ઇન્ફ્લુઅન્સ તમને ફરીથી જોવા મળે છે, જે તમને જોવા મળતો હતો એંગ્લો નોર્મન પીરિયડ દરમિયાન. બરાબર, તો એ પીરિયડ છે એ ફરીથી તમે કહી શકો કે હિસ્ટ્રી રિપીટ્સ ઇટસેલ્ફ. તો અહીંયા જે છે એ ફ્રેન્ચ લિટરેચર અને ફ્રેન્ચ કલ્ચર છે that is reflected in this period, which is known as the restoration period. બરાબર, બીજું છે તમારી જોડે કે જે એજ ઓફ ડ્રાયડન છે એમાં મહત્વની વસ્તુ જે છે કે તમારી જોડે જે સ્પોર્ટ્સ છે, મ્યુઝિક છે, ડાન્સિંગ છે, આ બધા જે એન્ટરટેનમેન્ટના સોર્સિસ હતા જે પ્યુરિટન એજમાં છે કમ્પ્લીટલી બેન કરી દેવામાં આવ્યા હતા. દે બિલીવ દેટ પર્ટિક્યુલરલી ઇન રિલિજિયસ સર્મન્સ. તો ડિડાક્ટિક લિટરેચર છે એ મોસ્ટલી ડિડાક્ટિક છે, ઉપદેશ હોય એવું લખવામાં આવ્યું હતું આ સમય દરમિયાન. અને એટલા માટે જે છે મહત્વનું જે છે આપણે મિલ્ટનને છોડીએ તો બાકીના કોઈ રાઇટરનું એટલું બધું પ્રધાન આમ જ જોવા મળતું નથી between the period 1642 to 1660. Okay. અનધર થિંગ કે આ બધી જે વસ્તુઓ બેન થઈ ગઈ હતી, જે છે સ્પોર્ટ, મ્યુઝિક, ડાન્સ અને બીજી જે આર્ટ્સ છે એમને ફરીથી જે છે એ રિસ્ટોર કરવામાં આવી. અને તમારે એક જે છે યાદ રાખવાનું છે કે 1660થી લઈ અને 1685 જે છે એ રેનિંગ પીરિયડ છે. બરાબર, તો એ તમે ધ્યાનમાં રાખજો. બીજું છે this literature of this period is much influenced by reason and good sense because of the influence of French literature. The focus is on intellectual and rational thinking. આના ઉપર છે. અને એક છે તમે કહી શકો કે લંડન જે છે તમે એ લંડન છે એ રીબિલ્ડ થયું છે આ પીરિયડમાં. બરાબર, અને તમે કહી શકો કે જે ચાર્લ્સ વનનો જે પીરિયડ હતો 11 years ઓફ ટિરેની, એની જગ્યાએ તમે ફરીથી કહી શકો કે ઇંગ્લિશ પીપલ હેવ ટેસ્ટેડ ધી લિબર્ટી, ફ્રીડમ which they have enjoyed during the restoration period. તો આ જે છે that is you can say કે હિસ્ટોરિકલ જે છે એ ડિટેલ્સ છે, સોશિયલ અને પોલિટિકલ જે છે ઘટનાઓ બની છે એની વસ્તુ છે. નાઉ લેટ અસ ફોકસ ઓન એજ ઓફ ડ્રાયડન, અને એમાં જે રાઇટર્સ છે એની આપણે વાત કરીએ તો ફર્સ્ટ રાઇટર છે જોન ડ્રાયડન. નાઉ ડ્રાયડન ઇઝ વન ઓફ ધી prominent writer not only of this period but one of the prominent writer of English literature. He was born in, as I told you, 1631, died in 1700. He was a poet, critic, translator, playwright, and he was one of the, you can say, first poet laureate of England, and he was appointed as a poet laureate of England in 1668. 1668નું વર્ષ છે તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. બરાબર, he was a son of country gentleman. અને આગળ જતા જે છે એ જ્યારે 11 વર્ષના હતા, એટલે કે તમે કહી શકો કે 1631 છે એમાં એમનો જન્મ છે, અને 1642 એટલે કે એ જે છે એ યરમાં સિવિલ વોર છે એની શરૂઆત થઈ જાય છે. And as I've told you, in the earlier time, he was the supporter of Oliver Cromwell, Puritan government. Then later on, he supported Charles II, જે છે તમારી જોડે મોનાર્કી છે એને સપોર્ટ એમને કર્યો છે.
બીજી વસ્તુ છે કે ડ્રાયડન છે, he was you can say he got his schooling from Westminster School, અને એમાં જે છે એમને ક્લાસિકલ લિટરેચર છે એના ઉપર વધારે ફોકસ કરેલો હતો. તો આ બધી વસ્તુઓ છે. ધેન હી એન્ટર્ડ ઇન્ટુ ટ્રિનિટી કોલેજ વેર હી ગોટ હિઝ ગ્રેજ્યુએશન ડિગ્રી. અને આગળ જતા તમે કહી શકો છો કે 1654 થી લઈને જે સમયગાળો છે, 1660 સુધી એમને શું કર્યું એમની લાઈફ વિશેની આપણી જોડે માહિતી નથી. બટ what happens that in 1659 he wrote one of the work that is known as, you can say, uh, uh, one of the you can say volume for Oliver Cromwell. બરાબર. તો એ જે છે હેરોઇક સ્ટાન્જામાં લખાયેલો છે. તો એ જે છે એ 1659માં લખાયેલો છે. Then what happens when in May 1660, એટલે કે ચાર્લ્સ ટુ, when he was restored as the monarch of England, તો એમને વેલકમ કરવા માટે he published એસ્ટ્રિયા રિડક્સ. એસ્ટ્રિયા રિડક્સ નામનું એક વર્ક છે, પબ્લિશ કર્યું છે. તો આ જે છે તમને વારંવાર પૂછાયેલું છે કે ચાર્લ્સ ટુ જે છે એમને વેલકમ કરવા માટે જે તમે કહી શકો કે વર્ક લખાયું છે એનું નામ શું છે? તો એસ્ટ્રિયા રિડક્સ. જસ્ટ રિમેમ્બર ધી ટાઇટલ, બાકી બધી કોઈ વસ્તુ છે એ મહત્વની નથી. જસ્ટ રિમેમ્બર દેટ ધીસ વોઝ રિટન ઇન ઓર્ડર ટુ વેલકમ ચાર્લ્સ ટુ. બરાબર. અને પબ્લિશ છે એ થયેલું છે 1661માં. જે એ છે તમારે યાદ રાખવાનું છે. Another you can say minor work is that His Sacred Majesty. His Sacred Majesty. This is also, just remember the title. It is not important from the net point of view. બીજું છે કે તમારે એક વસ્તુ યાદ રાખવાની છે, that is one of the work that is an essay on dramatic poesy. હવે why he wrote this work? The reason is that what happens, one of the French poet, Sir William Davant, the spelling is Davent. He visited England, and what happens? He commented about the English drama, and at the time, Dryden was a poet laureate, so it becomes a duty of Dryden to give a reply to the charges raised by this poet. So, in order to show that English drama is superior to the French drama and other dramas like classical dramas, so he wrote this work, an essay of dramatic poesy, which is one of the important work, and because of this work he is known as the father of English criticism, and it is Dr. Johnson who called him the father of English criticism, because as I've told you here, an apology poet for poetry, or you can say the defense of poesy, that is one of the first work of English criticism. But most of the ideas are taken from Plato, Aristotle, and Horace Art Poetica, and that is the reason that Sidney is not considered as the first English critic, and Dryden is considered as the first English critic who talked about the merits and demerits of English drama, classical drama, and French drama. And you can say that this is also the beginning of comparative study. So that is why Dr. Johnson called him the English, the father of English criticism. We will deal with that work when we will talk about criticism. At that time we will deal with this topic, this essay. Just for right now, just remember that he was uh, he was appointed as a poet laureate in 1668, and because the part of his duty, he wrote this, an essay of dramatic poesy, in order to show that English dramatists are superior than French dramatists. Okay, તો આટલી વસ્તુ હાલ ખાલી પૂરતી યાદ રાખજો. બીજું છે કે તમારી જોડે જે છે મહત્વના જે વર્ક છે એમાં તમારી જોડે જે વર્ક આવે છે, that is you can say કે અમુક
કોમેડીઝ એમને લખી છે. કોમેડી અને ટ્રેજેડી છે એમને બંને હેરોઇક સ્ટાન્જામાં લખવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. બટ હી ઇઝ નોટ ફેમસ એઝ અ ડ્રામેટિસ્ટ. ઓફકોર્સ સમ ઓફ ધી પ્લેઝ લાઇક ધ ટેમ્પેસ્ટ, જે વિલિયમ શેક્સપિયરનું ટેમ્પેસ્ટ છે એને એમને રીમોડિફાઈડ કરી અને અહીંયા પરફોર્મ ફરીથી કરાવ્યું હતું. બીજું છે ઓલ ફોર લવ, દેટ ઇઝ વન ઓફ ધી પ્લે which is based on William Shakespeare's Antony and Cleopatra. So સો વોટ હેપન્સ કે આ જે પીરિયડ છે એ પીરિયડ દરમિયાન શેક્સપિયરના જે છે ડ્રામા એ એટલા ફેમસ નહોતા જેટલા ડ્રાયડનના જે છે પ્લે શેક્સપિયર પર બેઝ હતા એ ફેમસ છે. એન્ડ હી મોડિફાઈડ સમ ઓફ ધ પ્લે અકોર્ડિંગ ટુ ટેસ્ટ ઓફ પીપલ. એન્ડ ફોર એક્ઝામ્પલ હી રોટ વન ઓફ ધી પ્લે ઇડિપસ, જે ઇડિપસની જે સ્ટોરી છે સોફોક્લિસ દ્વારા લખાયેલી, એમાં અમુક ચેન્જીસ કરીને ઇડિપસ પ્લે છે પરફોર્મ કરવામાં આવેલો. ટેમ્પેસ છે એ એક પરફોર્મ કરવામાં આવેલું છે. બીજું છે ઓલ ફોર લવ, એન્ટની એન્ડ ક્લિયોપેટ્રા. એન્ડ યુ માઇટ બી સરપ્રાઇઝ આફ્ટર knowing this fact કે these plays were popular, more than popular in compared to Shakespeare's drama. Shakespeare was, you can say, one of the greatest dramatists of his age, but he was not popular during his lifetime. But Dryden's play like All for Love, then Tempest, these plays were very successful at that time, as you can say in the restoration period. બરાબર. તો એમને જે છે અમુક કોમેડી લખવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ધ ઇન્ડિયન કિંગ, દેટ ઇઝ એક્ઝામ્પલ ઓફ ટ્રેજેડી. દેન યુ હેવ જે જે છે ક્રેટ લવ, અથવા તો બીજું ટાઇટલ છે એનું મેડન કિવિંગ. દેન યુ હેવ વન ઓફ ધી important work, that is an essay on poesy. Then he wrote for one of the writer and one of the company, that is Thomas Killigrew. Remember the name of this company, Thomas Killigrew, KILLEGREW. અને આ કંપની માટે છે એવરેજ જે છે વર્ષમાં એ 3 પ્લે લખતા હતા. એન્ડ હી વોઝ વન ઓફ ધી શેર હોલ્ડર ઓફ ધીસ કંપની. અને એ જે છે પ્રોફિટ છે એનો એવું કહેવાય છે કે એ વખતે 10મો જે ભાગ છે એ અમને મળતો હતો. અને એના કારણે જે છે હી વોઝ ફેમસ. ટાયરેનિક લવ છે, ધ કોન્કેસ્ટ ઓફ ગ્રેનેડા છે, પછી મેં તમને કીધું ઇન્ડિયન ક્વીન છે. આ બધા ડ્રામા છે. બીજું એક પ્લે છે ધ રિહર્સલ. તો આ બધા ડ્રામા છે દેટ આર નોટ ફેમસ, જે છે એટલા બધા ફેમસ નથી. બટ ફ્રોમ નેટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર વન પ્લે, દેટ ઇઝ ઓલ ફોર લવ. ઓલ ફોર લવ. અને સબટાઇટલ પણ છે જેનું નામ છે વર્લ્ડ વેલ લોસ્ટ. સબટાઇટલ તમને પૂછેલું છે એક્ઝામમાં કે વોટ ઇઝ ધ સબટાઇટલ ઓફ ઓલ ફોર લવ. તો સબટાઇટલ છે એનું ધ વર્લ્ડ વેલ લોસ્ટ. એન્ડ ધીસ ઇઝ અ ડ્રામા. ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધી બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ ઓફ હેરોઇક ટ્રેજેડી. અને આમાં જે છે પરફોર્મન્સ છે એ ફર્સ્ટ ટાઈમ થયું છે 1677માં. અને ઇટ ઇઝ ડેડિકેટેડ ટુ અર્લ ઓફ ડેનબી. અને આ જે છે બ્લેન્ક વર્ષમાં લખાઈ છે. ધીસ ઇઝ નોન એઝ ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ હેરોઇક ડ્રામા. But remember that this play is written in blank verse. And what happens, the subject matter, or you can say the material, is taken from Antony and Cleopatra. In Antony and Cleopatra, you have particularly focus on two characters, Antony and Cleopatra. But in this play, Dryden shows the last, you can say, last phase of Antony and Cleopatra's life, જે છે એના ઉપર ચર્ચા કરવામાં આવી છે. એન્ડ હી ઇન્ટ્રોડ્યુસ સમ ઓફ ધી ન્યૂ કેરેક્ટર ઇન ધીસ પ્લે, જે એન્ટની એન્ડ ક્લિયોપેટ્રા વિલિયમ શેક્સપિયર દ્વારા લખાયું છે એમાં જોવા મળતા નથી. તો ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધી એક્ઝામ્પલ ઓફ હેરોઇક ટ્રેજેડી. Now, what is the meaning of heroic tragedy? So, heroic tragedy, the name itself suggests that heroic means it is grand, and the focus is on the theme of honor. જે honor છે એ theme પર focus કરવામાં આવે છે. Another thing is that most of the time these kind of dramas are written in a heroic stanza.
બરાબર છે. અને જનરલી કપલેટ છે એ જોવા મળે છે. So most of the literature of the restoration period is written in heroic stanza. તો આ જે છે વસ્તુ જે છે એ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની છે. બટ રિમેમ્બર અગેન આઈ એમ ટેલિંગ યુ કે ધીસ પ્લે ઇઝ રિટન ઇન બ્લેન્ક વર્સ. અનધર થિંગ ઇઝ દેટ કે આ જે છે એ કિંગ્સ કંપની છે એમાં પરફોર્મ થયેલું હતું. અને આમાં તમારી જોડે એકચ્યુઅલી જે છે 5 એક્ટ છે, બરાબર. અને મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે હી ફોકસીસ ઓન ધી એન્ડ ઓફ જે એન્ટની એન્ડ ક્લિયોપેટ્રા જે છે શેક્સપિયરનું, જેમાં એન્ડ છે ત્યાંથી ચાલુ કરીને છેલ્લા જે લાઈફ ટાઈમ છે એ એના ઉપર વધારે ફોકસ કરે છે, બરાબર. તો આ જે છે એ પ્લેની આઈ રિકમેન્ડ યુ ટુ રીડ ગુડ સમરી, એક્ટ વાઇઝ સમરી વિચ ઇઝ અવેલેબલ ઓન ઇન્ટરનેટ. એ જે તમારે વાંચવાની છે. અને સબટાઇટલ જે છે એ પૂછેલું છે ધ વર્લ્ડ ઇઝ વેલ લોસ્ટ, એ એનું સબટાઇટલ છે, બરાબર. બીજું છે કે તમે કહી શકો છો કે ઇડિપસ જે છે એ જે છે નેથેલિયન લી કરીને એક રાઇટર છે, એમનું જે છે એ ઇડિપસ છે એમની સાથે આ પ્લે છે એમને પરફોર્મ કરેલો છે, બરાબર. એન્ડ ધ કમ્પ્લીટ ટાઇટલ ઓફ ધીસ પ્લે ઇઝ ઇડિપસ અ ટ્રેજેડી, બરાબર. ઇડિપસ અ ટ્રેજેડી. અને આમાં જે રાઇટરની સાથે બીજા એક રાઇટર છે એમનું નામ છે નેથેલિયન લી, નેથેલિયન લી. હવે આ સમય દરમિયાન વોટ હેપન્સ દેટ most of the time people of this period they didn't like tragic end. So what happens, Dryden modified some of the end of the plays. અને બીજું એક એક્ઝામ્પલ છે નેહમ ટેટ, નેહમ ટેટ, NAHUMTATE. he is one of the prominent writer and critic of this period. પણ એ જે છે ફેમસ છે એક વર્ક માટે જે છે કિંગ લિયર, which is actually written by William Shakespeare. Now, what happens in the King Lear? You have the tragic end. The important character Lear and the daughter, that is Cordelia, એ જે છે એમનો ટ્રેજિક એન્ડ બતાવવામાં આવે છે. બટ હિયર નેહમ ટેટ ગેવ ધી હેપી એન્ડિંગ ટુ ધીસ પ્લે. તો આ જે છે વારંવાર તમને પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે એ છે નેહમ ટેટ. અને બીજું એક ઓબ્ઝર્વેશનમાં તમને આ રીતે પ્રશ્ન પૂછાય કે જે છે શેક્સપિયરના ડ્રામાને એડપ્ટ કરવામાં આવ્યા છે અને ચેન્જ કરવામાં આવ્યા છે, તો એનું એકાદું કેરેક્ટરિસ્ટિક છે તમને પૂછાય તો મહત્વનું કેરેક્ટરિસ્ટિક છે ઇન ધ મોસ્ટ ઓફ ધી ડ્રામાસ વિચ આર you can say the source material is taken from William Shakespeare, but here the difference is that most of the times there is a happy ending at the end of the play. તો એ છે એક ઓબ્ઝર્વેશન છે, ધ્યાનમાં રાખજો. બીજું છે નેથેલિયન લી જે છે એમની સાથે ઇડિપસ લખેલું છે અને એ સમયના એક માઇનર રાઇટર છે. ટ્રોઇલસ એન્ડ ક્રેસિડા છે એ પણ એક બીજી જે છે ટ્રેજેડી છે જે ડ્રાયડને લખી છે. અને આ જે છે એ શેક્સપિયરનું જે પ્લે છે એ પ્લેના ઉપર આધારિત છે. અહીંયા જે છે આખું ટાઇટલ છે ટ્રોઇલસ એન્ડ ક્રેસિડા અને એનું ઘણી વખત બીજું નામ છે ટ્રુથ ફાઉન્ડ ટુ લેટ, ટ્રુથ ફાઉન્ડ ટુ લેટ. આ જે છે એ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. બીજું એક પ્લે છે ડોન સેબેસ્ટિયન, જસ્ટ રિમેમ્બર ધી ટાઇટલ. કિંગ આર્થર જે છે એ જે આપણે વાત કરીએ આર્થિનિયન નાઇટ્સ, તો એના ઉપર ફોકસ કરે છે. બીજું છે લવ ટ્રાયમ્ફ્ડ ઓર નેચર વિલ પ્રિવેલ, ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધી એક્ઝામ્પલ ઓફ ટ્રેજેડી. બીજું છે તમારી જોડે એક ઔરંગઝેબ કરીને પ્લે છે, એ પણ ટ્રેજેડી છે. અને આ જે છે જે ઔરંગઝેબ છે વન ઓફ ધી મુસ્લિમ રૂલર, એના ઉપર ફોકસ કરે છે, મુગલ એમ્પાયર ઓફ ઇન્ડિયા. તો તમને ખાલી આ એક પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે કે મુસ્લિમ રૂલર અથવા તો જે છે મુગલ એમ્પાયર છે ઇન્ડિયાના, એના ઉપર કયું પ્લે ડ્રાયડને લખેલો છે, તો ધેટ ઇઝ ઔરંગઝેબ. આ જે છે એ યાદ રાખજો. બીજી વસ્તુ છે કે તમારે કોઈ પ્લેની જે છે મેં જણાવ્યા પ્લેના ટાઇટલ, જેમ કે ઘણા બધા પ્લે છે ડોન સેબેસ્ટિયન, ઓલ ફોર લવ, ઔરંગઝેબ, ધ મિસ્ટેકન હસબન્ડ, પછી તમે કહી શકો છો ધી
આપણે જે છે ધ વાઇલ્ડ ગેલાટ, ધ ઇન્ડિયન ક્વીન, ધ ઇન્ડિયન એમ્પરર, આ બધા જે છે પ્લેના ફક્ત ટાઇટલ યાદ રાખવાના છે, એમાં કોઈમાં ડીપમાં જવાની જરૂર નથી. ઓકે. બીજું છે કે ટેમ્પેસ્ટ છે એનું જે છે એડપ્શન કરેલું છે, તો એ પણ તમે ધ્યાનમાં ખાલી રાખજો. હી ઇઝ મોર ફેમસ એઝ અ પોએટ રાધર દેન યુ કેન સે ડ્રામેટિસ્ટ. તો પોએમમાં મેં તમને કીધું કે એસ્ટ્રા રેડક્સ જે છે, એસ્ટ્રિયા રેડક્સ, દેટ વોઝ રિટન ટુ વેલકમ ચાર્લ્સ વન, જે લખાઈ હતી 1660 બટ પબ્લિશ્ડ ઇન 1661. બીજું છે એક વર્ક છે, દેટ ઇઝ અ પોએમ એનસ મિરાબિલસ. એનસ મિરાબિલસ, ધ સ્પેલિંગ ઇઝ ANNUSMIRABILIS. તો આ જે છે એનસ મિરાબિલસ છે, that is also poem and which was written in the year particularly 1665 to 1660, અને આ પબ્લિશ થઈ છે 1667માં. અને આમાં જે પોએમ જે છે એમાં એક આ બે ઘટનાઓ આપણે જે વાત કરી ગયા, એક છે ધી ફાયર ઓફ લંડન અને બીજું છે ધી ગ્રેટ પ્લેગ ઓફ લંડન, એની મેન્શન આમાં કરવામાં આવ્યો છે. તો એ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી ખાલી આ પોએમ છે એ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની છે. અગેન આઈ એમ રિપીટિંગ ધ ટાઇટલ, એનસ મિરાબિલસ. બીજું છે એનસ મિરાબિલસ સિવાય તમારી જોડે વર્ક છે, આમાં સૌથી ફેમસ છે એપ્સલમ અને એક્િટોફેલ. એપ્સલમ and Achitophel, and this is one of the best example of English satire which was published in 1681. Now this is a poem which you can say which is satire as well as an allegory, and the source material is taken from a biblical tale where you have one of the character Absalom who revolted against the king David. અને આ એલેગરીનો યુઝ કરીને he present a contemporary story where you have one of the king ચાર્લ્સ II, અને આ દરમિયાન એક ઘટના બનેલી છે જેને ધ એક્સક્લુઝન ક્રાઇસિસ ઓળખવામાં આવે છે, બરાબર. અને આ ઘટના છે ધ એક્સક્લુઝન ક્રાઇસિસ છે, એ જે છે ઘટના 1679 થી 1681માં બનેલી છે, બરાબર. તો આમાં શું છે એક્સક્લુઝન ક્રાઇસિસમાં, તો તમારી જોડે જે છે ઇંગ્લેન્ડ, સ્કોટલેન્ડ અને આયર્લેન્ડ છે એના રૂલર તરીકે કિંગ ચાર્લ્સ હતા, બરાબર. તો આ જે એક્સક્લુઝન જે બિલ છે એમાં એવું પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવ્યો કે હવેથી જે છે કિંગ અને બીજું છે કે એમના જે એર, એટલે કે તમે કહી શકો કે આગળ જતા એમની જે પેઢીમાં જે કિંગ બનવાના છે તો એ જે છે રોમન કેથોલિક હોવા જોઈએ, એવો જે છે પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવ્યો હતો. તો આના કારણે એક પ્રકારની ક્રાઇસિસ છે એ ઇંગ્લેન્ડમાં સર્જાઈ, અને આ દરમિયાન એક બીજું છે ઘટના બની છે જે છે દેટ ઇઝ નોન એઝ ધ પોપિશ પ્લોટ. ધ પોપિશ પ્લોટ. નાઉ just remember that the time period of exclusion crisis 1679 થી 1681. બીજી વસ્તુ છે કે પોપિશ પ્લોટ છે એનો મુખ્ય જે ઇન્વેન્ટર છે કોને કર્યો હતો, જે છે એ ચાર્લ્સ II ને હટાવવા માટે કોન્સ્પિરસી થઈ હતી, અને એના લીડર તરીકે નામ ફેમસ છે ટાઇટસ ઓટ્સ. ટાઇટસ ઓટ્સ, OATES. તો આ જે છે એ 1678 થી 1681ની વચ્ચે થયેલી છે. તો આ જે ઘટના છે દેટ ઇઝ નોન એઝ એન્ટી કેથોલિક હિસ્ટેરિયા ઓલ્સો. અને ઓટ્સ છે, જે ટાઇટસ ઓટ્સ છે, એ જે છે એવું માનવામાં આવતું હતું કે કોન્સ્પિરન્સી કરી અને ચાર્લ્સ II ને મારી નાખવા માંગતા હતા. તો આ જ ઘટના જે છે બાઇબલમાં જે છે મેં તમને જણાવ્યું કે એપ્સલમ જે છે he actually revolted against King David. તો આ ઘટના છે એને પોતે સેટાયરના માધ્યમથી અહીંયા એ રાજા જે છે એને particularly he was a poet laureate of during this period, so he wrote a poem or satire in order to please the king, અને એ જે છે એનું નામ છે એપ્સોલમ એન્ડ એક્િટોફેલ છે. તમને ઘણી વખત પૂછાય છે કે સ્ટોરી ક્યાંથી લેવામાં આવી છે, તો ઓલ્ડ ટેસ્ટામેન્ટમાંથી લેવામાં આવી છે. કયા કિંગનો ઉલ્લેખ છે, તો કિંગ ડેવિડનો ઉલ્લેખ છે એમાં એપ્સલમ અને એક્િટોફેલમાં. અને તમને પોપિશ પ્લોટ છે એના પર પ્રશ્ન પૂછાયેલા છે, તો રિમેમ્બર દેટ the popish plot was invented by Titus
odds, and actually this is one of the this is a plot, or you can say one of the conspiracy, uh, in order to kill the ruling king, જે છે એમનું નામ છે ચાર્લ્સ ટુ. બરાબર. And this is known as one of the finest satire of English literature. એટલા માટે છે generally you find this satire prescribed in the syllabus of MA, Epsilon and Achitophel. હવે આમાં જે છે એક પ્રોલોગ લખ્યો છે અને એનું નામ આપ્યું છે ટુ ધ રીડર. અને એમાં એમને ડ્રાઇડનની જે ડેફિનેશન આપી છે સેટાયરની, એ સેટાયરની જે ડેફિનેશન છે દેટ ઇઝ વેરી ફેમસ, અને એના પર પ્રશ્ન તમને પૂછાયેલો છે. ડ્રાઇડન જે છે ટુ ધ રીડર જે સેક્શન છે, જેને પર્ટિક્યુલરલી આપણે કહી શકીએ છીએ એક પ્રકારની પ્રસ્તાવના, પ્રોલોગ જે કહીએ છીએ, તો એ પ્રોલોગમાં એમને વ્યાખ્યા આપતા એવું કીધું છે કે the true end of satire is the amendment of vices by correction. Again, I am repeating this. The true end of satire is amendment of vices by correction. તમને આ રીતે પૂછી શકે કે this is the definition given by whom? તો એ વખતે તમારે જવાબ આવશે ડ્રાઇડન. બીજો છે પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે, in which work you have the prologue which is known as to the reader, અને એમાં ડ્રાઇડને આ વ્યાખ્યા આપી છે. તો રિમેમ્બર દેટ વર્ક ઇઝ એપ્સિલોન એન્ડ એક્ટોફેલ. ઓકે, તો આ જે છે બહુ મહત્વનું તમારી જોડે છે સેટાયર. નાઉ ધીસ સેટાયર ઇઝ યુ કેન સે કોન્ટ્રાસ્ટ વિથ ધ એન્શિયન્ટ મોડલ્સ, જે હોરેસ છે, વર્જિલ છે અને જુવેનલ જે છે સેટાયર, જે રાઇટર, પ્રોમિનન્ટ રાઇટર છે, એનાથી થોડું ડિફરન્ટ છે. અને તમે કહી શકો કે રાઇડન હિમસેલ્ફ કન્સિડર એઝ વન ઓફ ધી મોડર્ન રાઇટર, અને એમાં જે છે એમને ઘણા ક્રિટિકલ વર્ક છે એમને એક જ લખ્યું છે, દેટ ઇઝ એન એસે ઓફ ડ્રામેટિક પોઇઝી. બટ મોસ્ટ ઓફ હિઝ ક્રિટિકલ આઈડિયાઝ are found in the preface, or you can say in the prologue of some text. Like you have the definition of satire, and you have his views on satire, which are reflected in this work, that is Absalom and Achitophel. તો એમને એક એસે લખેલો છે, એનું નામ છે અ ડિસ્કોર્સ કન્સર્નિંગ ધ ઓરિજિનલ એન્ડ પ્રોગ્રેસ ઓફ સેટાયર. બરાબર. તો એમાં જે છે એમને ફરીથી સેટાયરની વ્યાખ્યા જે છે એ ડિટેલમાં આપી છે. જસ્ટ રિમેમ્બર ધીસ ટાઇટલ, અને એને છે ખાલી બેઝિક સમરી છે, એને તમે વાંચજો. ફરીથી ટાઇટલ જે છે કહી રહ્યો છું એસેનું, એ છે અ ડિસ્કોર્સ કન્સર્નિંગ ધ ઓરિજિનલ એન્ડ પ્રોગ્રેસ ઓફ સેટાયર. બરાબર. તો આ જે છે સેટાયર જે ફોર્મ છે, એમાં ડ્રાઇડનના જે વ્યૂ છે સેટાયર ફોર્મ ઉપર, એ આ વર્કમાં તમને જોવા મળે છે. તો ડિટેલમાં જે છે સેટાયર પર એમના જે વ્યૂઝ છે દેટ ઇઝ રિફ્લેક્ટેડ ઇન ધીસ એસે. બીજી વસ્તુ છે કે તમારે જે છે આ જે છે એમાં 3 પ્રકારના કેરેક્ટર જોવા મળે છે. એલેગરી છે, તો ઓલવેઝ યુ હેવ ટુ meanings. One is surface meaning and the other is hidden meaning. તો બિબ્લિકલ કેરેક્ટર છે, સાથે સાથે જે પ્રેઝન્ટમાં જે છે એક કેરેક્ટર જે છે એ લોકોના જે છે ઇનડાયરેક્ટલી ડ્રાઇડન રેફરન્સ કરે છે, અને એમને ફિક્ટિશિયસ નેમ આપેલા છે, જે કાલ્પનિક નામ હોય એ એમને પોતે આપેલા છે. એટલે તમારે 3 પ્રકારના કેરેક્ટરનો જે છે એ યાદ રાખવા પડે. એક તો બિબ્લિકલ કેરેક્ટરમાં એનું શું નામ હતું, બીજું છે કે એકચ્યુઅલ સેટાયર છે એમાં શું નામ છે, અને ત્રીજું છે કે એ કઈ પર્સનાલિટી અથવા તો પર્સન જે છે એને રિફ્લેક્ટ કરે છે એ સમયના. તો આ જ એટલા માટે ધીસ બીકમ્સ અ વેરી ડિફિકલ્ટ સેટાયર if you don't know the history of restoration period, or you don't know the background કે કયા કયા પર્સન જે છે એમના ઉપર ડ્રાઇડને એટેક કર્યો છે, તો એ જે છે એ જાણતા નથી, તો પછી ધીસ બીકમ્સ અ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. બરાબર. અને એનું રીઝન આ છે. બરાબર. તો તમારે આ જે છે એ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. કિંગ ડેવિડ છે ઓલ્ડ ટેસ્ટામેન્ટની સ્ટોરી છે, એમાં એમનો મેન્શન છે. તો તમને આ પણ પૂછેલું છે કે સોર્સ મટીરિયલ ક્યાંથી લેવામાં આવ્યું છે, તો દેટ ઇઝ ટેકન ફ્રોમ ઓલ્ડ ટેસ્ટામેન્ટ, અથવા તો તમને બાઇબલ છે એમાંથી કહી શકો છો. બરાબર.
હવે વોટ હેપન્સ કે એકચ્યુઅલી ઇન જે છે સ્ટોરી જે છે પોપીસ પ્લોટની, એમાં ચાર્લ્સ ટુ છે જે છે એ 1681, એટલે કે આ જે લખાયું, તો મેં તમને આગળ જે કીધું કે એમનો રેનિંગ પીરિયડ કયો છે, 1660 થી 1685, બટ એકચ્યુઅલી હી વોઝ બોર્ન ઇન 1630. તો 1630માં જન્મેલા, એટલે એમની ઉંમર કેટલી થશે 1681માં? 51 વર્ષની, બરાબર. તો 51 વર્ષ છે એ થઈ ગયા હોવા છતાં he had a number of mistresses, but he and produced, you can say, number of illegitimate children. બધા જે ચિલ્ડ્રન હતા એ ઇલેજિમેટ હતા, અને એમાંથી એક જે છે બાળક છે એનું નામ છે જેમ્સ સ્કોટ, who is known as the first Duke of Monmouth. First Duke of Monmouth, બરાબર. And during this period, you can say this Duke of Monmouth was very popular, both because of his personality, and he was in favor of Protestant religion, બરાબર. તો ચાર્લ્સ ટુ જે છે એમને લેજિમેટ કોઈ ચાઇલ્ડ હતો નહીં, અને એમના બ્રધરનું નામ છે જે છે જેમ્સ ટુ, બરાબર. હવે આગળ આપણે વાત કરી હતી કે જેમ્સ ટુ જે છે એ એકચ્યુઅલી જે છે જેમ્સ વન, અથવા તો તમે કહી શકો છો કે જેમ્સ સિક્સ છે, જે સ્કોટલેન્ડના એમના બ્રધર છે, બરાબર. તો જેમ્સ જે છે એમના બ્રધર હતા, એ પોતે છે એ 1685માં એ રૂલ પર આવે છે, એન્ડ હી વોઝ ધ સપોર્ટર ઓફ રોમન કેથોલિક. તો આ જે છે તમે કહી શકો એક રિલિજિયસ જે છે બેટલ છે પ્રોટેસ્ટન્ટ કેથોલિઝમમાં. તો એના કારણે જે તમે કહી શકો કે આ સ્ટોરી જે છે એ સર્જાઈ છે પોપીસ પ્લોટની. સાથે સાથે તમારે બીજું યાદ રાખવાનું છે કે આફ્ટર ધી ડેથ ઓફ ચાર્લ્સ ટુ, હિઝ બ્રધર જેમ્સ ટુ, અથવા તો એને તમે કહી શકશો જેમ્સ સેવન જે છે સ્કોટલેન્ડના. જસ્ટ રિમેમ્બર જેમ્સ ટુ, અધરવાઇઝ ઇટ વિલ ક્રિએટ અ કન્ફ્યુઝન ફોર યુ. તો તમારે યાદ રાખવાનું છે કે આગળ જતા જે હાલ જે છે પ્રોટેસ્ટન્ટ છે એની જગ્યાએ કોણ આવશે? જેમ્સ ટુ, એન્ડ હી ઇઝ ધ સપોર્ટર ઓફ કેથોલિક રિલિજિયન, રોમન કેથોલિક રિલિજિયન. અને એમના દરમિયાન એક ઘટના બને છે, that is known as a glorious revolution. Glorious revolution, જીસેટની એક્ઝામમાં આના પર પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે કે ગ્લોરિયસ રિવોલ્યુશન જે છે એ કયા વર્ષમાં થયું? તો તમારે એ યાદ રાખવાનું છે, that is 1688, 1698માં. Now why it is known as a glorious revolution? What happens કે આ જે છે રિવોલ્યુશન, એમાં જેમ્સ જે ટુ છે જે રૂલ પર આવે છે, he was replaced by his daughter Mary ટુ, બરાબર. હવે તમારે આ જે છે જનરલી ક્યાં સુધીના જે કિંગ છે એને યાદ રાખવાના છે. તો તમારી જોડે પ્રશ્ન આવશે કે કેટલા બધા કિંગ છે એ થઈ ગયા. તો જનરલી રેસ્ટોરેશન પીરિયડ પછીના જે છે કિંગ છે એમાંથી પ્રશ્નો પૂછાતા નથી. બટ નાઉ ડેઝ યુ હેવ ટુ ફોકસ ઓન ધીસ થિંગ્સ કે ચાર્લ્સ ટુ પછી જેમ્સ ટુ આવે છે, અને જેમ્સ ટુ પછી 1688માં જે છે મેરી ટુ, હી વોઝ ધી ડોટર ઓફ સી વોઝ ધી ડોટર ઓફ જે છે તમે કહી શકો જેમ્સ ટુ. તો એ જે છે એ મોનાર્ક બને છે, બરાબર. અને બીજું છે સાથે સાથે જેમ્સ ટુ છે એમની જે ડોટર છે મેરી ટુ, એની હસબન્ડ જે છે એ એકચ્યુઅલી છે વિલિયમ ઓફ ઓરેન્જ, અને એ જે છે હી વોઝ ધ પ્રિન્સ ઓફ ઓરેન્જ. ઓરેન્જ છે નામ છે, બરાબર, એક સિટીનું. તો એના પ્રિન્સ હતા, અને એ જે છે એ ત્યાં વિલિયમ થ્રી તરીકે ઓળખાતા હતા. મતલબ એમનો જે નંબર છે હાયરાર્કીમાં તમે કહી શકો તો થર્ડ નંબર હતો. તો તમારે ફક્ત એટલું યાદ રાખવાનું છે કે 1685 પછી મેરી ટુ અને વિલિયમ ઓફ ઓરેન્જ છે, આ બંને જે છે જોઈન્ટ જે છે એ રૂલર બને છે, બરાબર, મોનાર્ક જે છે એ બને છે. અને આ દરમિયાન જે છે તમે કહી શકો કે ઇંગ્લેન્ડ, સ્કોટલેન્ડ અને આયર્લેન્ડ, આ ત્રણ જે છે એમના જે રાજા કોણ હતા? તો બે રાજા હતા, એક મેરી ટુ અને બીજું છે એમના હસબન્ડ છે વિલિયમ ઓફ ઓરેન્જ. વિલિયમ થ્રી છે તમારે યાદ રાખવાની જરૂર નથી, બરાબર. અને 1694નું જે વર્ષ છે એમાં તમારી જોડે મૃત્યુ થાય છે મેરી ટુનું. અને એના પછી જે છે તમારી જોડે કહી શકાય
કે વિલિયમ જે છે એ પોતે જે છે વિલિયમ ઓફ ઓરેન્જ એ 1694 થી લઈને એકલા છે એ રૂલ કરે છે, બરાબર. અને આ જે પીરિયડ છે એના પછીના જે કિંગ્સ છે એને તમારે યાદ રાખવાની જરૂર નથી, બીકોઝ વોટ હેપન્સ કે આ જે પીરિયડ છે ગ્લોરિયસ રિવોલ્યુશન એના પછીનો મેરી ટુ અને વિલિયમ ઓફ ઓરેન્જનું રૂલ છે, એના પછીનો જે પીરિયડ છે દેટ ઇઝ જનરલી નોન એઝ ઇન્વેઝન ઓફ ઇંગ્લેન્ડ, ઇન્વેઝન ઓફ ઇંગ્લેન્ડ. અને આ જે છે પર્ટિક્યુલરલી મોડર્ન ઇંગ્લેન્ડ છે. ઇન્વેઝન ઓફ ઇંગ્લેન્ડ મીન્સ INVASION મીન્સ કે મોડર્ન ઇંગ્લિશ છે, ઇંગ્લેન્ડ છે એનું રેફર તમને કરે છે. તો પછીના જે કિંગ છે ક્વીન એન આવશે તમારી જોડે, જે તમે પોપના રાઇટિંગમાં જોવા મળશે વારંવાર રેફરન્સ ક્વીન એનનો. તો ત્યાં સુધીના છે તમારે એટલા યાદ રાખવાના છે, બાકી છે એમની ડિટેલમાં જવાની જરૂર નથી. ઓકે, તો ફરીથી હું તમને હિસ્ટ્રી વાઇઝ કહું તો યુ હેવ એલિઝાબેથન 1 1658 થી 1558 થી 1603, 1603 થી લઈ અને 1625 યુ હેવ જેમ્સ 1 who was actually James VI of Scotland. પછી જે છે તમારી જોડે 1625 થી 1649 છે, યુ હેવ ચાર્લ્સ 1. Then you have Oliver Cromwell 1649 to 1658. Then you have Richard Cromwell for 1 year 1658 to 1659. Then in 1660 up to 1685 1685 સુધી જે છે વિલિયમ ઓફ ઓરેન્જ ચાર્લ્સ 2. and then you have Mary 2 and William of Orange. મેરી 2 છે એમનું મૃત્યુ છે 1694 થાય છે, એટલે તમારી જોડે વિલિયમ ઓફ ઓરેન્જ છે એ બને છે. અને વિલિયમ ઓરેન્જ પછી તમારી જોડે કોણ આવશે? ક્વીન એન. તો આટલા સુધીના જે છે કિંગ છે તમારે જનરલી પૂછાય છે અને એ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાના છે. તો વી વર ટોકિંગ અબાઉટ ધીસ જેમ્સ 2. તો હી વોઝ અ રોમન કેથોલિક. તો આ જે સ્ટોરી છે એ અહીંયા તમારી જોડે મેન્શન કરવામાં આવી છે એપ્સેલોમ અને એકિટોફેલમાં. તો અર્લ ઓફ સેપ્સબરી જે છે એનું નામ એકચ્યુઅલી છે એન્થની એસ્લે કૂપર અને હી ઇઝ નોન એઝ અર્લ ઓફ સેપ્સબરી. તો એ જે છે આની વાત કરી છે. સાથે સાથે પોલિટિકલ જે ઘટનાઓ છે, પોપીસ પ્લોટ છે, એક્સક્લુશન બિલ છે, એની ઇનડાયરેક્ટલી એલિગરીના ફોર્મમાં ડ્રાયડને વાત કરેલી છે, બરાબર. તો આ જે છે તમારે યાદ રાખવાનું છે કે બીજી છે એક વસ્તુ છે, શરૂઆત થાય છે આ પીરિયડની સાથે સાથે યુ હેવ ધ રૂલિંગ યુ હેવ ટુ પાર્ટીઝ, વિગ એન્ડ ટોરીઝ. ઇંગ્લેન્ડની જે બે મહત્વની પાર્ટીઝ છે એ છે વિગ અને ટોરીઝ, બરાબર. તો આ જે બે પાર્ટી છે એના આધારે તમારી જોડે એક પ્રકારનું છે લડાઈ ચાલતી હોય છે. જેમ કે વિગ છે એ કંઈક લખશે તો એની વિરુદ્ધમાં છે ટોરીઝના જે સપોર્ટર્સ છે એ લખશે. તો વિગ અને ટોરીઝનો જે ઉદ્ભવ છે એ પણ આ દરમિયાન થાય છે, દેટ ઇઝ રેસ્ટોરેશન પીરિયડ. તો તમારે જે ફક્ત એ યાદ રાખવાનું છે કે દેટ ઇઝ ધ નેમ ધીસ વિગ્સ એન્ડ ટોરીઝ, ધીસ આર ધ નેમ ઓફ પોલિટિકલ પાર્ટી ઇન ઇંગ્લેન્ડ. અને એમનું જે રિવાઇવલ જે છે રિવાલ્સ જે છે એટલે કે ઓપોઝિટ પાર્ટી છે એ છે ટોરીઝ તરીકે ઓળખાય છે. અને અત્યારે જે આપણે કહી શકીએ ઇંગ્લેન્ડ છે તો એમાં જે વિગ્સ છે, જે નવું નામ એમનું કહી શકીએ તો દેટ ઇઝ લિબરલ પાર્ટી, બરાબર, લિબરલ પાર્ટી. અને એની જે વિરુદ્ધમાં જે છે ટોરીઝ છે એ કન્ઝર્વેટિવ પાર્ટી. તો લિબરલ પાર્ટીઝ છે એ ડેમોક્રેસીમાં માને છે અને કન્ઝર્વેટિવ પાર્ટી છે એ ઓર્થોડોક્સ થિંકિંગ છે એમાં માને છે. તો ધીસ ઇઝ ધી પોલિટિકલ સિનારીઓ ઓફ ઇંગ્લેન્ડ વિચ ઇઝ રિફ્લેક્ટેડ ઇન ધીસ વર્ક એપ્સેલોમ એન્ડ એકિટોફેલ. તમને કોઈ પ્રશ્ન પૂછે છે કે કઈ બે પાર્ટીનો ઉદ્ભવ થયો, તો રિમેમ્બર વિગ્સ એન્ડ ટોરીઝ. અને અત્યારનું જે મોડર્ન નામ છે તમે કહી શકો વિગ્સ છે, તો ઇટ મીન્સ લિબરલ પાર્ટી, ઇટ સ્ટેન્ડ્સ ફોર લિબરલ પાર્ટી. અને બીજું જે છે ટોરીઝ છે, ઇટ સ્ટેન્ડ્સ ફોર કન્ઝર્વેટિવ પાર્ટી. એ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે, બરાબર. સો આઈ વુડ રિકમેન્ડ યુ ટુ રીડ ધી સમરી. અને ઓપનિંગ લાઈન છે એ પણ પૂછાયેલી છે, એ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની છે. ટ્રુ the definition of satire, that is the true amendment of vices by correction, that is the definition of satire given by Dryden.
in this preface to reader, which is actually a prologue of this play, sorry, this poetry. બરાબર. બીજું છે કે biblical કેરેક્ટર કે પછી લિટરરી વર્કમાં એટલે કે જે ફિક્ટિશિયસ નેમ આપ્યા છે રાઇડરે એ, અને સાથે સાથે એ સમયે જે જીવિત માણસ હતા એમની જે છે નામ, જેમ કે એસ્લે કૂપર જે છે એ અલ ઓફ સેપ્સબરી છે, તો એ નામ તમારે 3 નામ એક પ્રકારે યાદ રાખવાના રહેશે. એન્ડ ધ સ્ટોરી ઇઝ ટેકન ફ્રોમ ઓલ્ડ ટેસ્ટામેન્ટ એટલે કે બાઇબલમાંથી લેવામાં આવી છે અને એલેગરીના સ્વરૂપમાં છે. એટલે નો વન કેન એક્યુઝ રાઇડન કે ભાઈ કોની સાઈડ લઈ રહ્યા છે, બીકોઝ હી ઇઝ ટેલિંગ ધી સ્ટોરી ઇન અ એલેગરિક મેનર. એટલે તમે સરફેસ મિનિંગ લેવા જશો તો એવું લાગશે કે ભાઈ આ તો કોઈ જે છે ઘટના, કાલ્પનિક ઘટનાની વાત કરી રહ્યા છે, બટ ઇન સરફેસ યુ કેન સે ઇન અ હિડન મિનિંગ is particularly the political rivalries which was seen during this period. અને પોપીશ પ્લોટ છે એના જે છે ટાઇટસ ઓટ્સ છે ઇન્વેન્ટર હતા, એ યાદ રાખવાનું છે. ધ એક્સક્લુઝન ક્રાઇસિસ 1679 થી 1681 વચ્ચે બનેલી ઘટના છે અને આ બંને ઘટના છે that is reflected in this work Absalom and Achitophel. બરાબર. So I suggest you to read a good summary. Try to read and remember the opening line. અને બીજા જે છે પ્રશ્નો જે છે એ આમાંથી બહુ બધા પૂછાયેલા છે, કારણ કે ધીસ ઇઝ નોન એઝ વન ઓફ ધી બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ ઓફ ઇંગ્લિશ સેટાયર. અને આના પછી જે છે તમારી એ જ આવશે, એમાં પણ સેટાયર છે, ધેટ રિમેન્સ વન ઓફ ધી ડોમિનન્ટ ફોર્મ. જે છે પોપની એજ આવે છે, તો એમાં પણ રેપ ઓફ લોક, ડન્સીયાર્ડ છે, તો એ સેટાયર્સ છે એ તમારે જે છે ફેમસ છે. તો અહીંયા જે છે એપ્સિલમ એક્ટિડોફેલની જે છે ચર્ચા એને આપણે પૂરી કરીએ છીએ. વી વિલ ડિસ્કસ ઇમ્પોર્ટન્ટ અનધર ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ક લાઈક મેક ફ્લેકનો, પછી જે છે અમુક કોમેડીઝ છે, બીજા પણ ઘણા બધા વર્ક છે એમને લખેલા છે, તો એની ચર્ચા જે છે એ આગળના લેક્ચરમાં કરીશું. આજના પૂરતું આપણે ખાલી એપ્સિલમ એન્ડ એક્ટિડોફેલ છે ડ્રાયડનની એ યાદ રાખવાનું છે. અને મેં જે કિંગના નામ કીધા છે એ એમના રેનિંગ પીરિયડ છે યાદ રાખવાના છે. રેનિંગ પીરિયડ મીન્સ કે એમને કયા સમય દરમિયાન રાજ કર્યું અને કઈ કઈ ઘટના બની. જેમ કે ગ્લોરિયસ રિવોલ્યુશન જે છે એની આપણે ચર્ચા કરતા હતા. આઈ ડિડન્ટ મેન્શન ધ વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ગ્લોરિયસ રિવોલ્યુશન. તો ધીસ ઇઝ નોન એઝ ધી બ્લડલેસ રિવોલ્યુશન. બરાબર. એક રિવોલ્યુશન થયું where you have particularly you can say the primacy of parliament over the crown in both England and Scotland. પણ આ જે રિવોલ્યુશન થયું એમાં કોઈનું મૃત્યુ અથવા તો એક પણ બ્લડ છે કોઈનું જે છે એ થયું, મૃત્યુ એટલે દેટ ઇઝ ધ સિમ્બોલ ઓફ બ્લડ જે છે, તો કોઈ પણ પ્રકારના વાયોલન્સ વગર છે આ રિવોલ્યુશન છે એ થયું. દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ નોન એઝ ધી ગ્લોરિયસ રિવોલ્યુશન. અને તમને જે છે ખાલી યર છે પૂછાયેલું છે, દેટ ઇઝ 1688. અને આ દરમિયાન જે કિંગ છે એ પણ પૂછાય છે તો વિલિયમ ઓફ ઓરેન્જ. અને બીજું જે ક્વીન પૂછાય તો યુ હેવ મેરી ટુ હુ ઇઝ ડોટર ઓફ જેમ્સ 7, અથવા તો ઇંગ્લેન્ડમાં છે જેમ્સ 7 ઓફ સ્કોટલેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડમાં છે એ બનશે જેમ્સ 2 ઓફ ઇંગ્લેન્ડ. બરાબર. સો I hope to have understood this Absalom and Achitophel. We have discussed the characteristic of age of Dryden, and in next lecture we will continue the important work. We will talk about the important works of Dryden. જે છે મેક ફ્લેકનો એક બીજું સેટાયર છે એની આપણે ચર્ચા કરીશું. If you have any question, then you can ask in chat box. I will send the material જે આગળનું પણ બાકી ઘણું છે, તો સેટરડે સન્ડે છે એમાં લગભગ હું તમને આ મટીરિયલ છે એ પ્રોવાઈડ કરી દઈશ. ઓકે. સો થેન્ક યુ. ગુડ નાઇટ ટુ ઓલ.